any resolutions which have been passed this year, apart from the skill training workshop that you said you will be doing periodically? Are there anything else which you discussed? So many resolutions, so many possibilities, so many synergies are happening. They are now talking, like, for example, the screenplay workshops are going to be many times a year. And we are thinking about workshops for various other sectors and the new platforms, how to monetize them, and also representing to the banks. We've had a meeting how to find finance for films instead of by other means which are not most of the time legal. The interest and other things charged on it is not even in the legal side of things, and how to create more transparency in the industry. We are all working together, and for the first time I realized that there's more of an energy, as I said, where they've realized that this is our house and we have to clean it. So you did talk about IPR and the transfer of copyrights, which are issues. Oh yes, it's already been passed as a legislation, and it's been happening through various sources, and Mr. Javed Akhtar had been the champion of the cause, and this has been going on for 18 years. We've been talking about it. The late Mr. R.N. Jayagopal, late Mr. Mahesh, the music director, and I were talking about it even during '94. So it's taken this long to see the fruits of it. Some of them who initiated and wanted to work for this are not even here to see it, but that doesn't matter. The work is done. So what's the biggest takeaway from this whole event this time? We had Mr. Barry Osborne attending it from abroad. We had a lot of people coming in from all the 4 states, like you mentioned, this time around in Picky. So what's the biggest takeaway from this whole event? The industry has taken in some of it, so that's a great takeaway for them. They've now sort of digested when they go home and act upon it, which is a great thing, because you're going to get hopefully better cinema and hopefully better monetization and more press meets. There's also a request from some other states that maybe you could hold it in Hyderabad or... No, we have held it before. Kochi. We have held it before in Hyderabad. Okay. But see, we want the enthusiasm to build before we ship, because we were also finding the learning curve of how to run it within these 4 states. We are now gaining experience. So we thought we will stay in Madras till we iron out all the glitches that is happening. Nobody spoke in it. நீங்க வெளி மாநிலத்தில இருந்து வந்து தமிழ் பேசணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. அது தனி, அதை வருஷம் பூரா பண்றாங்க. பட் நம்ம தமிழ் மொழியில மாத்திரம் தான் பண்ணணும்னா இன்ஜினியரிங் தமிழ்ல ஏன் கத்துக்கல, ஏன் மெடிசன் தமிழ்ல கத்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க, நாங்களும் கத்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். Last year I did remember that you mentioned that you might want to make Picky an event which is twice in a year rather than a yearly event, annual event. If it is needed, Picky is not shy of it. But if the industry, which will have to galvanize towards it and make it happen. But the idea is to make the synergy work and make the industry think for itself and tell people, so the policy changes could be effective. And it could be a fantastic communication line where while we could be doing our work, somebody could be doing the arguments, the advocacy for some of the ideas. The service tax issue, is Picky going to take up that service tax issue with the government? No, it has already, they've been doing that. It came about, they warned us. The industry was not ready to give its opinion then because it was fragmented. Before then it was passed and then the complaint came. Not enough people looked into it before it was passed. So this is one way of keeping the ear to the ground for the industry, the ear to Delhi ground, that is. Thank you. Thank you very much. Thank you. 23,000 தொழிலாளர்களை நடத்திய கட்சியினர் இன்னும் இந்த மாபெரும் வந்து
ஒரு தினக்கூலிக்காக வேலை செய்யக்கூடிய லேபர்களாக மட்டுமே இருக்கிறார்கள், பயிற்சி பெற்ற லேபர்களாக இல்லை. அவர்களெல்லாம் பயிற்சி பெற்ற முறையாக பயிற்சி பெற்ற ஒரு வேலையாட்களாக உருவாக்க வேண்டும். அந்த முறையாக அவர்களை உருவாக்குவதன் காரணத்தினால் அவர்களுக்கான காப்பீட்டு உட்பட காப்பீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதனால் கடமை தமிழ் திரைப்படங்களும் சர்வதேச அளவில் போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிற காரணத்தினால் முதலில் அங்கிருந்து தொழிலாளர்களை மேம்படுத்துவோம். அதற்கான திட்டம் பயிற்சி திட்டத்தை எல்லாம் உருவாக்குறது. முறையாக அந்த இடத்துல எல்லாமே அது சாப்பாடு கொடுக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் டிரைவர் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் முறையாக பயிற்சி கொடுக்குறது. அது மிக முறை கமிஷனரோட உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது நிச்சயமாக இன்றைக்குள்ள இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு வரக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு அது நல்ல எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. நான் அதை கமிஷனர் சொல்ல நீங்க என்னன்னா சொல்லுங்க சார், அதை நிச்சயமா அதை செயல்படுத்த இந்த பிடிங்கிற அமைப்பு திரைப்படத்தை வைத்து கமிஷனரை தேர்ந்தெடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயமா இருக்கு. ஏன்னா வெறுமனே ஒரு பாப்புலாரிட்டியின் அடிப்படையில் இருக்கிறதான பொறுப்பை கொடுக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது. ஆனால் இது மிகச் சரியாக திறமையானவர்களை உருவாக்குவதற்கு அகிலந்தியுடன் ஒரு திறமையான ஒரு நபர்களை ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பது மிக பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம். வாசனைக்குன்னா அவருடைய விளைப்பு அதை சார் அப்படின்றதை தாண்டி ஒரு மாஸ் ஹீரோவை தாண்டி அவர் வேலை செய்கிற விளம்பரம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. சினிமா எடுக்கப்பட்டு கொண்டு போகணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வந்து எனக்கு கிராஸ் பண்ணிட்டு போகணும். அதே போல எதுவுமே பேசுறதில்லை. நெக்ஸ்ட் வேற மாதிரி பண்ணணும். இந்த அப்படி கொண்டு வந்து இது ஒரு முனைப்போட பேசக்கூடிய ஒரு வந்து நமக்கு கிடைச்சதுக்கு நிச்சயமா தமிழ் சினிமாவும் சரி இந்திய சினிமாவும் சரி நம்பிக்கை செலுத்தியே ஆகணும். அது வந்து அடுத்த முறை வரும்பொழுது இதே சுற்றியோட அடுத்த வரும்பொழுது இன்னும் அடுத்த கட்டத்தை சேர்த்திருக்கிறது. அதற்கு இடையில அந்த பயிற்சி சட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு விரைவாக கருத்து தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கிறது நம்ம அப்புறம் படங்கள் கற்று அப்படிதான் ஒரு 10 வருஷம் வச்ச ஒரு படம் முன்னாடியே வந்துடும். அது இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸ் வேற மாதிரி விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படிதான் எப்பயுமே யோசிச்சாரு. இப்பவும் அப்படிதான் எனக்குதான் தமிழகத்துக்கு காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பஸ் அந்த. ஆனா தமிழ் சார் கூப்பிடாரு. கண்டிப்பா அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, இந்த மந்திரத்தை கட்டிட்டு நான் மட்டும் பெரிய சொர்க்கத்துக்கு போகிற விஷயம் இல்லை, இதை கூலி நான் வந்து கட்டி சொல்லி எல்லாரும் கூப்பிட்டுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. அதான் தமிழ் சார். அவங்ககிட்ட இப்படியே ஒரு தமிழான அதே சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க சார், நாங்கள் வந்து எப்பயுமே இருக்கோம். இதுக்காக என்னன்னா நாங்கள் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கும், எப்பவுமே கூட இருக்கும்னு சொல்லி நானும் வந்து சொல்லியிருக்கேன். அப்படிதான் இருக்கும், கூட நிற்போம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு பெரிய மணல் அடிக்கிற இடத்துல விவசாய தண்ணி நின்னோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் வந்து நம்ம மேல போட்டாலே அது விவசாயம் ஒரு தீயா மாறும். அந்த மாதிரி ஒரு சூட்டை அப்படி ஒரு வெட்டத்தோட நான் வந்து 2 நாள் நான் போயிட்டேன். நான் வெறும் பசங்க நடக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அந்த பண்டாரத்தை அந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ அவ்வளோ சின்ன உணர்ச்சி இந்த பெற்ற மாதிரி ஒரு பேர் உணர்ச்சி நடக்கிற இடத்துல நம்ம விவசாய அவரே தொண்டை நல்லா தொண்டை மாதிரி ரொம்ப உண்மையிலே பிள்ளையாத மாதிரி இல்லை. அப்படி போல எல்லாமே உடஞ்சி இன்னும் கற்றுக்கும் நிறைய இருக்க மாதிரி நானும் ஃபீல் பண்றேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நம்ம சாய்ஸ் நம்ம எல்லாரும் பேசுறது கொடுத்துருக்கு. நீங்க சேர்த்த எது இருந்தாலும் சொல்றேன். அடுத்த கட்டத்துல ரொம்ப 100% நம்ம நிற்கணும் அந்த கலாச்சாரத்துக்கு அதுதான் நிற்கிறோம்.